पूर्वोक्त एवं गुण विशेष विशिष्टायां शुभसिद्धौ श्री परमेश्वर उद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ यजमानानां पौरसंयुक्त सग्रहरुद्रनिंडी हवनं करिष्ये। यजमानस्य श्रीमान् श्रीमतः गोत्रः नामधेयः पिल्लोट्ल गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीनाम्याः नरसिंहराव शिवपार्वतीनाम्याः सहकुटुम्बानां यजमानस्य चंद्रतेज गारु गोत्रं रायलु चंद्रतेज गारु गोत्रं వెనకాల గోత్రోద్భవ చంద్రచేతనామధేయ సందీప్ నామధేయ సహ కుటుంబానాం పౌరసంకల్ప సిద్ధ్యర్థం వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా। ओं गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोतिभिः सादरग् स्वाहा। ओं गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोतिभिः सादरग् स्वाहा। ओं गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्वन्नोतभिस्ते साधनग् स्वाहा। महागणपतय इमानि न मम लक्ष्मी गणपति हवनं करिष्ये। ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमाने स्वाहा स्वाहा। ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमाने स्वाहा स्वाहा। ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमाने स्वाहा स्वाहा। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा। लक्ष्मी गणपतय इमानि न मम आदित्यादि नवग्रह हवनं करिष्ये। आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। ओम आकृष्ण सवर्तमानुनिवेशन्मृतमर्त्यञ्जयरण्येन सुविदर्धेन देवो यातिभुवननुष्यन् स्वाहा। ओम आप्याय सुसुमे देविष्टस्व वृष्णियं भवावाचसंगते स्वाहा। ओम अग्निर्मूर्धाद्वक्कगुप्तः पृथिव्याय अपाकुरेतागुं स्वाहा। ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्यर्मिष्टापूर्ते सगं सृजयतामयञ्च पुनः कृण्वग्गस्तापत्रजीवान् मातागुं सेतन्मेतक स्वाहा। ओम बृहस्पते दिर्जोरः आद्यवद्भागवज्रेषु स्वाहा। ओम शुक्रंते अन्यद्यतन्ते अन्यद्विषरूपे निद्योर्वासी विश्वाहिमायावसुता भद्राते भजनरातस्य स्वाहा। ओम शमग्निरग्निभिस्कृच्छन्नस्तसूर्यः शिम्बातो वात्रपार्थः स्वाहा। ओम गयानक्षत्राभूदुति सदावृतस्सखा आकयाशिष्यावृता स्वाहा। केतुं केतवे पेशो मर्या पेशसे संशुद्धिर्जायिधा स्वाहा। अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यः इमानि न मम मल्लेश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थं मृत्युंजय हवनं करिष्ये। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ओम भोर्भवस्वस्त्रेम्बगयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षमवृतात् स्वाहा। ओम भोर्भवस्वस्त्रेम्बगयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षमवृतात् स्वाहा। ओम भोर्भवस्वस्त्रेम्बगयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षमवृतात् स्वाहा। ओम नमः शिवाय 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 स्वाहा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। त्र्यंबकरुद्राय मृत्युंजयाय मल्लेश्वराय सांब सदाशिवाय इमानि न मम। శ్రీమాత్రే నమః। ఇంద్రకీలాద్రి క్షేత్రం పైన అనుగ్రహించడం కోసమే అవతరించినటువంటి కనకదుర్గ అమ్మవారు మల్లేశ్వర స్వామి వారి యొక్క పాదముల చెంత పరమ పవిత్రమైన ఈ యాగశాలలో ఈ పరాభవనామ సంవత్సరంలో
ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ ఋతువులో మొదటి రోజు, అధిక జ్యేష్ఠ మాసం. సహజంగా మనకు 12 మాసములు ప్రతి సంవత్సరం ఉంటే ఈ సంవత్సరం 13 మాసములు మనకు ఉంటాయి. ఆ మాసాన్నే అధిక మాసం అంటారు. ఆ అధిక మాసం జ్యేష్ఠ మాసమైనది. అధికస్య అధికం ఫలం అని ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది. అంటే అధికం వల్ల అధిక మాసం వల్ల అధికమైన ఫలితాన్ని మనం పొందుతాం. కాబట్టి ఈ అధిక మాసంలో మనం చేసేటువంటి అన్ని క్రతువులు అంటే వైదిక పూజాది కార్యక్రమాల వల్ల అధికమైన ఫలితాన్ని మనం పొందేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. అటువంటి అధిక మాసంలో ఆ జ్యేష్ఠ మాసంలో మొట్టమొదటి రోజున భానువాసరం నాడు అమ్మ నీ కొరకు మేము ఇక్కడ దేవీ మహాత్మ్యాన్ని చండీ హోమాన్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాం. తద్వారా ఈ హోమ ఫలితం చేత నీ అనుగ్రహంతో మాకు మా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా గ్రహదోషములు ఉంటే తొలగాలి, గ్రహ దేవతల అనుకూలతను మేము పొందాలి, శరీరంలో తెలిసి తెలియని అనారోగ్యములు తొలగాలి, మంచి ఆరోగ్యం ఆయుర్దాయాన్ని పొందాలి. ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో కూడా మా కుటుంబ సభ్యులందరం కూడా ఏ కార్యములు సంకల్పించుకున్నా అది వృత్తి, విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, వ్యవసాయం, రాజకీయం ఏదైనప్పటికీ కూడా శత్రుబాధలు లేకుండా నీ అనుగ్రహంతో ఎళ్ళవెళ్ళ దిగ్విజయములే మేము పొందాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నాను ముందుగా మనం చెప్పుకున్నాం. ఆ ప్రకారంగా సంకల్పించి ముందుగా గణపతి స్వామి వారిని మనం పూజించాం. ఆదో పూజ్యో గణాధిప అన్నట్లుగా ఆయన్ని పూజించి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొంది తద్వారా ఈ కార్యక్రమంకు ఉన్న విఘ్నాలు తొలగించుకున్నాం. మనం సంకల్పించుకున్న కార్యముల్లో ఉన్నటువంటి ఆటంకాలను కూడా మనం తొలగించుకున్నాం. అమ్మవారిని శ్రీ సూక్త విధానంగా షోడశోపచార పూజా కార్యక్రమం చేసుకున్నాం. యజ్ఞేశ్వరుని అనుమతిని పొంది ఆయన ద్వారా గణపతి హోమం, లక్ష్మీ గణపతి హోమం, నవగ్రహ హోమం, మల్లేశ్వర స్వామి వారి ప్రీతిగా మృత్యుంజయ శివ పంచాక్షరి మూలమంత్ర హవనములు జరుపుకున్నాం. ఇప్పుడు ప్రధానమైన 700 మంత్రములుగా ఉన్న 13 అధ్యాయములుగా హోమం చెయ్యబడేటువంటి అమ్మవారికి దివ్యమైన మహాత్మ్యాన్ని హోమం చేయడం మనం ప్రారంభం చేసుకుంటూ దీనికి పూర్వాంగం ముందుగా చేయవలసినటువంటి కవచ అర్ఘల కీలక రాత్రి సూక్త పారాయణలు వారు జరిపి ఉన్నారు. అమ్మవారికి నవాక్షరి మూలమంత్ర హవనం, సిద్ధ కుంజిగా స్తోత్ర హవనం, న్యాసములు అన్ని మనం చేసుకొని ఇప్పుడు ప్రధానమైన హోమాన్ని మనం ప్రారంభం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇవన్నీ చేసామా, ఒకటిగా చెప్పామా? అంత చెప్పాము. చేసామా, చేయలేదు. ఎందుకనంటే జ్ఞాత్వా కుర్వీత కర్మాణి, చేసే పని మనం తెలుసుకొని చెయ్యాలట. కాబట్టి ఇదింత గొప్పదైనటువంటి సమయం, గొప్పదైన ప్రదేశం, గొప్ప ఉపాసన, గొప్ప తల్లిని మనం ఉపాసిస్తూ ఉన్నాం. ఫలితం కూడా గొప్పగానే లభిస్తుంది. కాబట్టి మన శ్రద్ధాశక్తి కూడా గొప్పగా నిలపాలి అనేటువంటిది మనకు అర్థం అవడం కోసం ఇదంతా చెప్పుకోవడం గల కారణం. ఎందుకంటే రావడం మనం ఇక్కడికి ఎన్నో కామ్యములతో వస్తాం, అంటే సంకల్పములు, కోరికలతో వస్తాం. అయితే వచ్చిన తర్వాత మన మనస్సు ఎక్కడ ఉండాలి? కోరికల మీద ఉండాలా, అమ్మ మీద ఉండాలా? అన్నీ నెరవేర్చగలిగే తల్లి ఆవిడని తెలుసు, అందుకే ఆవిడని ఆశ్రయించాం. ఆవిడని ఆశ్రయించి కూడా ఇంకా వాటి గురించి మనం చింతిస్తూ ఉంటామా? అమ్మ ఉపాసనలో మనస్సు నిలిపి ఉంచుతామా? ఒక దొంగ ఉన్నట్ట. ఈయన రాజుగారి భవంతిలో దొంగతనం చేద్దామని దూకాడు. రాజుగారు రాణి గారి ఉన్నటువంటి మందిరం ఆ గది దగ్గరికి వెళ్ళాడు. బయట పక్కన చాటుగా నుంచున్నాడు. వాళ్ళు ఏవో మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు రాజుగారు రాణి గారు. వాళ్ళ మాటలు అయిన తర్వాత వాళ్ళు పడుకున్నాక అప్పుడు వెళ్ళి దొంగతనం చేద్దామని వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఈ దొంగ. అయితే రాజుగారు రాణి గారితో చెబుతున్నారు ఈ విషయం ఏమిటంటే, రేపు ఉదయం మనం నదీ తీరానికి వెళదాం, అక్కడ చాలా మంది సాధువులు ఉంటారు, వారిని అడుగుదాం ఎవరినైనా మన అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోమని. చేసుకుంటానొచ్చే ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దాం అని అన్నాడు. గమ్మత్తుగా ఉంది. కానీ ఈ రాజుగారికి రాణి గారికి ఏదో దాని ద్వారా తెలియపరచాలని ఆయన ఉద్దేశం. బయటని దొంగ ఈ విషయాన్ని విన్నాడు. విని అనిపించింది, దొంగతనం చేస్తే దొరికితే చెరసాలు పాలు, దొరకకపోయినా కొంతకాలమే ప్రయోజనం. అసలు నేను కూడా ఆ సాధువుల్లో సాధువులా కూర్చుంటాను. ఆ అవకాశం నాకే వచ్చిందనుకోండి, రాణిగారి కుమార్తెను పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం, 1 టైం సెటిల్మెంట్, ఇంక ఈ దొంగతనాలు గోలేదు అని చెప్పి ఒక ఆలోచన వచ్చింది, మహత్తరమైన ఆలోచన. వెంటనే నదీ తీరానికి వెళ్ళాడు. నిజంగానే సాధువుల్లో సాధువులాగా వేషం వేసుకొని కూర్చున్నాడు. రాజుగారు చెప్పింది అబద్ధంగా నిజంగానే పొద్దున వచ్చాడు ఆ కుమార్తెను తీసుకొని పరివార సమేతంగా. అందరూ వరుసలో కూర్చొని ఉన్నారు. ఈ రాజుగారు మొదటున్న ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు, ఏమండి సాధువు గారు, మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటారా? చెప్పిన మాట వింటుంది, సుగుణాల రాశి అని అన్నాడు.
అంటే ఆ సాధువు అన్నాడు, నేను పెళ్లి చేసుకోను ఆయన అన్నాడు. ఆయన ఇతని కంగారు దొంగకి ఏమిటంటే, నాకన్నా ముందు ఎవరైనా ఆఫర్ కొట్టేస్తే నా పరిస్థితి ఏం కాదు అని టెన్షన్ లోపల, అంతే కదా, మంచి ఆఫర్ పోతే ఎంత బాధ. కాబట్టి ఈయన కంగారుగా ఉంది ముందు లోపల. మళ్ళా అందరిని అడుగుతూ వస్తున్నాడు రాజుగారు. వస్తూ వస్తూ వీళ్ళెవరు కాదంటారు, ఇంకా ఆఫర్ పెంచుతున్నాడు ఆయన. ఏమని? ఏమండి, మా అమ్మాయిని చేసుకోండి, సుగుణ రాసి చెప్పిన మాట వింటుంది, నా అర్ధరాజ్యం ఇచ్చేస్తాను, మీరైనా పెళ్లి చేసుకోండి అడుగుతున్నాడు. ఎవరు చేసుకోమంటున్నాడు. ఈయన కంగారు కాస్త ఆశ్చర్యంగా మారింది. చివరికి అందరినీ అడుగుతూ ఈయన దగ్గరికే వచ్చారు రాజుగారు, రాణిగారు, రాకుమార్తె అందరు వచ్చి ఈయన్నే అడిగారు. ఈ దొంగనే అడిగారు, సాధువుగా వేషం వేసుకున్న దొంగనే అడిగారు, నాయన అయ్యా మీరైనా మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోండి, సుగుణాల రాసి చెప్పిన మాట వింటుంది, నా రాజ్యం అంతా మీకు ఇచ్చేస్తాం, మేమందరం మీకు సేవకులుగా ఉంటాం, మీరైనా పెళ్లి చేసుకోండి అని అన్నాడు. అంటే నేను కూడా చేసుకోనండి అన్నాడు ఈయన. ఏమిటి వచ్చింది మార్పు ఆలోచనలు? ఏమిటంటే ఆయన కలిగిన ఆలోచన, వీళ్ళందరూ కూడా ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇస్తున్నారు, అయినా వద్దంటున్నారు. అంటే దీనికన్నా గొప్పది ఇంకా ఏదో ఒకటి ఉన్నది, దానికోసం వీళ్ళందరూ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరి నేనెందుకు అల్పమైన దాన్ని తీసుకుని ఆగిపోవాలి? నేను కూడా ఆ గొప్ప దాని కోసమే ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి ఆ దొంగ కూడా సాధువుల్లో నిజమైన దొంగగా మిగిలిపోయాడు, నిజమైన సాధువుగా మిగిలిపోయాడు. అంటే దీని ద్వారా అర్థమయ్యే అంశం ఏమిటి? కామ్యముల కోసమే వస్తాం, కానీ కామ్యముల కన్నా గొప్పది ఇంకోటి ఉంది ఇక్కడ. ఏమిటది? సుఖంచమే. అమ్మా నిద్ర వస్తున్నట్టుంది, అందుకోసం ఈ కథ అంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఈ నిద్రలన్నీ పోవాలనే చెప్తున్నాను. నిద్రలు పోవాలనే చెప్తుంది. నేను హోమం మొదలుపెట్టా అంటే జోలపాట్లా ఉంటుందేమో, ఇంకా నిద్రపోతారేమో అని భయం. అందుకోసమే ఇదంతా చెప్పుకోవడం గల కారణం. సంసిద్ధత కావాలి మనకి ముందు. ఎంతో దూరం నుంచి శ్రమించి ఎందుకు వచ్చాం? అమ్మ అనుగ్రహం పొందాలని వచ్చాం. పొందడానికి వస్తే పొందడం కోసం వచ్చిన వాళ్ళ ఉండాలి, కానీ ఏదో పని లేక వచ్చిన వాళ్ళ కూర్చుంటామా? అది పొందాలనే మనస్సుతో సంసిద్ధంగా ఉన్నప్పుడే అది మనకి లభిస్తుంది. ఆ మంత్రశక్తి మనలో ప్రవేశిస్తుంది, మనం ఆ శక్తిని పొందుతాం, అన్నిట్లో విజయం సాధించుకుంటాం. వచ్చినంత మాత్రాన వచ్చేస్తుంది ఏంటి అమ్మవారి అనుగ్రహం? వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటేనే వస్తుంది. కాబట్టి కామ్యముల కోసం కాదు, కామ్యములు నెరవేర్చే అమ్మ మనకి ముఖ్యం. ఆ అమ్మ యందు మనస్సు మనం వెళ్ళాలి, అంతే తప్ప ఇంకా కామ్యములతో చింతిస్తూ ఉంటే మనస్సు భగవంతుడి మీదకి వెళ్ళదు. కాబట్టి భగవంతుడి మీద, అమ్మ మీద మన మనస్సు ఉంటే ఈ కామ్యములు చాలా చిన్నవే, పెద్ద విషయాలేం కాదు. కాబట్టి అంత గొప్పది ఎదురుగా పెట్టుకొని ఇంకా మనం చింతిస్తూనో, లేకపోతే ఇంకా ఏమండి ఏదైనా కావాలని మీ దగ్గర నేను వచ్చాను అనుకోండి అడగడానికి మీ ఇంటికి, అయితే మీరు వ్యాపారం దగ్గరికి వచ్చి నేను నీరసమోహేసి కూర్చుంటే అని ఇవ్వాలనిపిస్తుందా మీకు? ఏమైనా అనిపిస్తుందా? ఉత్సాహంగా ఉంటే ఏదో చెయ్యాలనిపిస్తుంది, కానీ ఏమిటో వాడికే లేదు, నేనేం చెయ్యాలి వాడికి అనుకోమా? అందుకోమా? కాబట్టి ముందు అంటే లోకంలో ఒక మాట ఉన్నది, ఎప్పుడైనా అంటూ ఉంటారు, పంతులు గారు పూజ బాగా చేయాలండి అంటూ ఉంటారు, విన్నారుగా? అంటూ ఉంటారు కూడా. మీరేమో నిద్రపోండి. మనిషి ఎక్కడో ఉంటాడు, ఇక్కడ ఉండడు, ఇక్కడే ఉన్నట్టుగా ఉంటాడు, ఎక్కడో కూర్చుంటాడు, ఆయన మాత్రం పూజ బాగా చేయాలి. ఇదేం పద్ధతి? ఎవరికి ముందు శ్రద్ధ ఉండాలి? యజమానికి ముందు శ్రద్ధ ఉండాలండి. యజమానికి శ్రద్ధ ఉంటే చేసేవారు సక్రమంగా చేస్తారు. యజమాని చాలా దూరం నుంచి వచ్చాడు, దీన్ని చాలా ముఖ్యమని వచ్చాడు. ఇహ జీవితంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు కష్టములు ఉండొచ్చు, వాటన్నింటినీ అధిగమించాలంటే అమ్మ ఉపాసన చేసి అమ్మనుగ్రహంతో అవన్నీ సాధించుకోవాలని తపనతో ఇంత దూరం వచ్చాడు ఆయన, ఎంత సంసిద్ధతగా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం చక్కగా చెయ్యాలి అనే భావన కలిగేలాగా మనం ఉండాలి. మనమే ఇట్లా నిరమసమోహంతో ఉంటే చేసేవాడు ఏమన్నా వాళ్ళకే లేదు మనకే ఉంది అనుకుంటే వస్తుంది ఆ ఫలితం? చేసేది సార్థకత అవుతుందా? కాబట్టి శ్రద్ధ, ఆసక్తి, ఉత్సాహములు ఉన్నప్పుడే ఏ పనిలో అయినా సరే మనం సాధించాలనుకున్నటువంటి ఫలితాన్ని పొందగలుగుతాం. అవి లేకుండా నేను సాధించేశానండి, నాకేదో వచ్చేసిందండి, నేను శ్రద్ధగా లేను, ఉత్సాహంగా లేను, ఆసక్తిగా లేను, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని అయిపోయానండి, లేకపోతే గొప్ప వ్యాపారస్తుడిని అయిపోయానండి అని చెప్పిన వాడు ఎవడైనా ఉంటాడా లోకంలో? ఉండరు, అది అసాధ్యం. కాబట్టి ప్రయత్నం అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి దాంట్లో కూడా అతి అవసరమే. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఈ హోమం ఎంతసేపు అట్లా
దృఢమైన మనస్సుతో దృఢమైన సంకల్పంతో మన చిత్తాన్ని ఎక్కడికి చెలించనీయకుండా అమ్మయందే ఉంచి ఈ హవనాన్ని మన అమ్మవారికి జరపాలి. చెప్పండి. దుర్గాయ ఇదం నమమ, చండికాయ ఇదం నమమ అనేటువంటి ఈ రెండు పదాలని ఈ హోమం అయ్యేంతసేపు కూడా యజమానులైన మీరందరూ కూడా చెప్పాలి. ఈ పదాలను ఏమంటారంటే త్యాగం అని అంటారు. ఏమంటారు? ఇది ఎవరు చెప్పాలి త్యాగం అంటే? త్యాగం యజమానో వదేత్, యజమానులు చెప్పాలి త్యాగం. యజమానులు అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే యజ్ఞం చేసేవారు యజమానులు అర్థం. ఇవాళ మీరందరూ యజమానులు, మీరందరూ యజ్ఞం చేయడానికి వచ్చారు, ఏదో చేస్తున్నారు కాబట్టి చేసేవారు మీరు, కాబట్టి మీరు చెప్పాలి ఈ పదాలను. ఏమిటి దీనిలో పదంలో ఏమున్నది భావం? ఇవి మేము మీకు సమర్పించుకుంటున్నాం అని మీరు అమ్మవారు చెబుతున్నారు. ఏమిటవి? ఆవు నెయ్యి, హవిస్సు, ఈ ద్రవ్యములు, మనస్సు, చిత్తం సమర్పిస్తుంది మీరే కాబట్టి మీరే చెప్పాలి. సరిపోయింది కదా, అంతే. కాబట్టి ఏం చెప్పాలి? రెండు పదాలు. అది దుర్గాయ ఇదం నమమ, చండికాయ ఇదం నమమ అనేటువంటి త్యాగాలు చెబుతూ ఈ హవనాన్ని అమ్మవారికి మనం సమర్పించుకుందాం. శ్రీమాత్రే నమః. విష్ణుర్విష్ణుర్విష్ణు నమశ్చండికాయై. ఓం ఐం మార్కండేయ ఉవాచ స్వాహా. సావర్ణ్యస్వరమునశ్రేష్టమహానిశామిదుస్రాగతం స్వామామాయన్ భావినేధామన్మంతరాధిప సభోవ మహాభాగ సావర్ణ్య స్వాహ. స్వారోషేంద్రే పూర్వం చైత్రం శుద్ధోనామరాజ ఉత్సవస్తే క్షితిమండలి స్వాహ. తస్య బాలసమ్యక్ ప్రజాపత్రాన్ వరుసాన్ బభూషిత్రమభూభా కోల విధ్వంసస్వాహ. తస్య తేరభోద్యుద్ధ మధ్య ప్రబోధనిధే కోలా విధ్వం స్వాహ. తతస్వరమాయాతో నిజ దేశాత్ బభూత ఆక్రంద స్వాహాభాగస్థైస్దా ప్రబలార్ విస్వాహమాత్యైర్ బలివిర్దుష్టిర్బులస్రాత్మి కోశాబలం చాపహృందత్రా స్వాహ. తతో మృగయా విజన్హస్యామిస్భూతి ఏకాకి అయమాను కృతికాం కరం స్వాహ. సత్రాశ్రమద్రాక్షేద్విజసమేత సహ ప్రశాంత శ్రావదాకేర్ణ మనుష్యశ్వరం స్వాహ. తస్తో కించిత్ సకాలం చ మునినా తేన సత్కృతః ఇతశ్చేతశ్చ వజ్రమస్తస్మిన్ మునిరాశ్మి స్వాహ. సోచింతయత్ తదాత్మోత్తాకృష్యతః మత్పూర్వే పాయతం పురం మయా హీనం పురం యత్స్వాహ. మద్భృత్యే స్తనసప్తః పాలితేన వా న జానే సప్రధానో మే శూరహస్తి స్వాహ. మమ వైరివశయాతః కాన్ భోగాన్ ప్లప్సతే ఏమమాయుక్తం ప్రసాదనభోజ స్వాహ. అనువృత్తిం ధ్రువంతే కృతం అసమ్యగ్వేశీలేస్తే కురవద్వేషం స్వాహ. సంచితస్వ దుఃఖం క్షయం కోశోగమిష్యతి ఏతచ్చాన్యతం చింతయామస్వాహ. తత్ర ప్రాశ్రమాభ్యసే వైశ్యమేకందర సహ. సపృష్టస్తంగస్తంభో హేతుష్ఠం స్వాహ. శ్లోకస్మాత్ నిర్మణాయ విలక్షతే ఇత్యాకర్ణ్యవచస్తస్య భూదేవ స్వాహ. ప్రతిపాదమిశ్ర స్వాహ. సమాధిర్నా వైశ్యోత్పన్నోధనా స్వాహ. పుత్రదారే నిరసలోపదే విహీన పుత్రరాదేవి స్వాహరభ్యా దుఃఖరస్తే సోహన్న వేద్మిత్రాణం కుశలాషాత్ స్వాహ. ప్రవృత్తిం స్వదనంతరం జాగృతేషాం గృహే క్షేమక్షం స్వాహ. కథంతే కిన్ను సద్వృత్తాంతృత్తాం స్వాహ. రాజోవాద స్వాహ. ఏర్నుస్తో భవానుద్యపుత్రం స్వాహ. దేశం భూతస్యం స్వాహ. వైశ్వర్ స్వాహ. ఏవమేధ ప్రాహ భవాన్ అస్మద్గతం స్వాహ. కింకరమనవధాత్మృష్ణమనః ఏ సుందర స్వాహ. పతిస్వజన హార్దంచ హార్దతేష్వేమినాకివేతన్నాభిజానాభిజానం స్వాహ. యత్ ప్రేమ ప్రవణచిత్తం శుద్ధో తేషాం కృతే మే నిశ్వాసో ధర్మజతి స్వాహ. కరోమి జ్ఞానస్తే స్వాహ. మార్కండేయ సైతం వైశ్వో తద్వార్ధత్వః కృత్వాత్వ యథాన్యాయ యథార్హం తేనసం స్వాహ. ఉపవిష్టో కథా కాశ్చ చక్రత వైశ్వర్ స్వాహ. రాజవత్ స్వాహ. భగవాన్ స్వామం వృష్టిమిచ్చామ్యం స్వాహ. దుఃఖాయ నిహత్తాం వినా మొత్తంగ రాజస్ రాజ్యాంగే శుక్లేష్ స్వాహ. జనతమా ఐంచ పుత్రేణ ధారే భృత్యే స్వాహ. స్వజనేన సంతృప్తిమహాభాగ్యన్మోజ్ఞాన్ వివేకాంధస్య మూఢత స్వాహ. స్వాహ. జ్ఞానమస్తి మహాభాగయాతి జైవం పృథక్ ప్రాణ. శ్రీమాత్రే నమః. అమ్మవారికి దివ్యమైన మహాత్మ్యాన్ని 700 మంత్రములు 13 అధ్యాయములు పరిపూర్ణంగా హోమం మనం జగన్మాతకి సమర్పించుకున్నాం. ఈ మహాత్మ్యంలో అమ్మవారు ఎన్నెన్నో పర్యాయములకు అవతరించి ఎంతో మంది దుష్టులైనటువంటి క్రూరులైనటువంటి రాక్షసులను సంహరించి లోక కళ్యాణాన్ని జరిపించి భక్తులను అనుగ్రహించింది ఆ జగన్మాత. ఆ సందర్భాల్లో దేవతల అమ్మవారిని ఎన్నెన్నో ప్రార్థన చేశారు. నారాయణి స్తుతి, అపరాజితాదేవి స్తోత్రం ఇత్యాదివి. వాటిలోంచి అవకాశం ఉన్నంత మేరకు ప్రార్థనలు ఇప్పటిదాకా మనం ఈ 13 అధ్యాయాల ఆఖరిలో అమ్మని మనం ప్రార్థిస్తూ వస్తున్నాం. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ
నారాయణి నమోస్తుతే, సర్వమంగళములకు కూడా మంగళ స్వరూపైనటువంటిది, 3 కన్నులు కలిగినటువంటి నారాయణి నీకు నమస్కారమని, శరణాగత దీనార్థ పరిత్రాణ పరాయణే సర్వస్యార్తి హరే దేవి నారాయణ మోస్తమ్మా, నిన్ను శరణుజొచ్చిన వారి యొక్క ఆర్తులన్నీ కూడా తీర్చేటువంటి నారాయణి నీకు నమస్కారమని దేవతలే అమ్మవారిని ప్రార్థన చేశారు. కాబట్టి ఆర్తి చేత, శరణాగతి భావం చేతనే భగవద్ అనుగ్రహాన్ని మనం పొందగలం. ఇవాళ రోజు ఇంద్రకీలాద్రి క్షేత్రం పైన అమ్మవారి సన్నిధిలో అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో తొలి రోజున అమ్మవారికి మహాత్మ్యం మనం చెయ్యడం అంటే, మన చేత అమ్మవారు జరిపించడం అంటేనే అమ్మమ్మను అనుగ్రహిస్తే మనకి భాగ్యం వస్తుంది అని అర్థం. ఎందుకంటే ఏదైనా గొప్ప అనుగ్రహం మనం పొందాలంటే గొప్ప సంకల్పం కావాలి. గొప్ప సంకల్పం మనలా చేయగలుగుతుంది, గొప్ప తల్లే చేయగలుగుతుంది. ఆవిడ చేసి సంకల్పం మన చేత హవనం జరిపించిందా? అదిలాగండి, నేనే కదా కదిలొచ్చాను. మన బుద్ధిలో ఆ తల్లి ప్రేరణ చేస్తే వస్తుంది ఆ భాగ్యం. ధియోయోన ప్రచోదయాత్, లే ఇవాళ ఇంద్రకీలాద్రి మీ క్షేత్రం మీదకి రా, నా ఈ మాహాత్మ్యాన్ని చెయ్యి, నేను పరిపూర్ణంగా అనుగ్రహించాను అని అమ్మ మనకి భాగ్యం ఇస్తే మనకి లభిస్తుంది. అయితే ఆఖరికి వచ్చాం, పూర్ణాహుతి సమయం అంటారు. ఏమిటంటే మీ మనస్సులో ఉన్న కోరిక భగవంతుడి దగ్గర విన్నవించుకోండి అని అడగాలట. ఇప్పుడు అయితే లోకంలో మాట కూడా ఉన్నది ఏంటంటే, అడగందే అమ్మైనా పెట్టదు అని. కానీ అది శుద్ధ అబద్ధం అని నా భావన. ఎందుకంటే అమ్మ అంటే అడగకుండా పెట్టేది కదా, మన అమ్మగారు మనకు అడగకుండానే పెడుతున్నారు కదా, మరి ఆ మాట ఎలా వచ్చిందో. కానీ అభూతి అసమృద్ధించ సర్వాన్నిర్ణుతమే గృహాత్ అని ప్రార్థన అమ్మవారికి. అడగకుండానే సర్వము సమృద్ధిగా ఇస్తుంది రాజగన్మాత. ఇంకా మనం అడిగితే అరకొరగా అడుగుతామేమో, ఆవిడైతే సమృద్ధిగా ఇస్తుందట. ఎందుకంటే అడగవచ్చు. ఏమడుగుతామండి? ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరం ఏమడుగుతాం చెప్పండి? ఉన్నతి, జీవితంలో ఇంకొద్దిగా అభివృద్ధి, ఓ ఇంక్రిమెంట్, ఉద్యోగంలో, వ్యాపారంలో కొద్దిగా లాభం పెంచు, ఇవేగా. ఇంతకుమించి ఏం గొప్పగా అడుగుతున్నావు? అంత గొప్పగా ఏం అడిగేవాళ్ళు ఎవరు లేదండి. నేను గొప్పగానే అడుగుతా, 100 కోట్లు అడగాలనుకుంటున్నానని. నువ్వు 100 కోట్లు అడిగితే ఆవిడ లక్షల కోట్లే అనుగ్రహించి చూపించింది ఆ తల్లి. మరి అంత దాంతో పోలిస్తే ఎంత? అంతేకాదు, అనుగ్రహించే దేవతల్ని సైతం దేవతలుగా చేసిన తల్లి ఆవిడ. మనం చాలా మంది దేవతలను పూజిస్తున్నాం. వారు దేవతలే మన చేత పూజలు అందుకుంటూ మనకు కావాల్సింది వాడు అనుగ్రహిస్తున్నారంటే, వారు ఎవరు అనుగ్రహం పొందారంటే అమ్మ అనుగ్రహం పొందితే వాళ్ళు ఆ దేవతలుగా అయ్యారు. అది ఆవిడ స్థాయి. మరి అట్లాంటప్పుడు మనం ఏం అడుగుతున్నాం చూడండి. కాబట్టి ఈ చరాచర జగత్తులో ఏదైనా ఒకటి గొప్పది, దాంతో సమానమైంది కానీ గొప్పది, దానికన్నా గొప్పది కానీ ఇంకోటి ఉండకూడదు. అది ఏమిటి అంటే ఒకటే ఉన్నది, అమ్మ అనుగ్రహం కటాక్షం, ఇంకోటి ఉండోది లేదు. కాబట్టి ఆ అమ్మ అనుగ్రహం కటాక్షం నిరంతరం మన మీద ఉండాలి, మనం కోరుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఒక రాజుగారు ఒక రోజున అనౌన్స్మెంట్ చేశాట. ఏమంటే, రేపు ఉదయం 6 గంటలకి రాజద్వారములు తెరుస్తున్నాం. లోపల బంగారం, వజ్రాలు, రత్నాలన్నీ కుప్పలు కుప్పలుగా పోసిపెట్టాం. ఎవరు వచ్చి ఎంత పట్టుకెళ్తుంది వాళ్ళకే అని చెప్పి అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. ఎంత మంచి విషయం అండి. అబద్ధమేం కాదు, నిజంగానే చెప్పాడు ఆయన మాట. మరి పొద్దున్నే వెళ్ళామనుకోండి, చాలా మంది క్యూ ఉంటుంది. అందుకని రాత్రే వెళ్ళి కూర్చుందాం అనుకున్నాం. చూస్తే అక్కడ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు తెలివైన వాళ్ళు. సరే, రాజుగారు మాత్రం నిజంగానే ఉదయం 6 గంటలకు తలుపు తీశాడండి. నిజంగా వజ్రాలు, రత్నాలు, బంగారు, అబ్బా ఎవరు ఎంత పట్టుకెళ్తే వాళ్ళదే, ఎవరు ఏది పట్టుకుంటే అది వాళ్ళదే. ఎంత పట్టుకెళ్ళగలం, ఎంత పట్టుకోగలం? ఉన్నవి 2 చేతులు అయ్యాయి. పోని సరే, అందరూ తీసుకెళ్తున్నారు. రాజుగారు చూస్తున్నారు, ఇదంతా నుంచొని ఆయన గమనిస్తున్నారు. ఈ లోపల అందులోంచి ఒక కుర్రవాడు బయటకు వచ్చాడు. వాడేం చేశాడంటే, అటు ఇటు చూసి వెళ్ళి నేరుగా రాజుగారి సింహాసనాన్ని పట్టుకున్నాడు. వాడు ఎవడు తెలివైన వాడు? అల్పమైనవి, కొద్ది కాలం ఉపయోగపడేటువంటివి పట్టుకెళ్ళిన వాడు తెలివైన వాడా? ప్రభువే అయిపోయి శాశ్వత ప్రయోజనాన్ని పొందిన వాడు తెలివైన వాడా? శాశ్వత ప్రయోజనాన్ని పొందేవాడే ఎప్పుడు లోకంలో తెలివైన వాడు. కామ్యముల్నే పట్టుకుంటే మనం, అమ్మని పట్టుకుంటేనా మనం? ఎప్పుడు ఏది తెలివైన పని అంటే అమ్మని పట్టుకోవడమే తెలివైన పని. కాబట్టి అమ్మా, ఎల్లవేళలా నీ నామాన్ని జపించాలి. ఆ బుద్ధిని నాకు ఇవ్వు. ఎల్లవేళలా నిన్ను నా చిత్తంలోనే నిలిపి ఉంచాలి. నా జీవితంలో నువ్వు మిళితమై ఉండాలి. నన్ను విడిచి వెళ్లకుండా ఉండేలాంటి నీ అనుగ్రహం నిరంతరం నాకు తోడై ఉండాలి. అటువంటి మహద్భాగ్యాన్ని నాకు అనుగ్రహించదల్లి అని అమ్మను ప్రార్థన చేయండి. కృతచండీ హోమ సాద్గుణ్యత సిద్ధ్యర్థం పూర్ణాహుతిం హోష్యామి. లేచి నిలబడండి. 1 2 3 4
పంచ షటు సప్త అష్టౌ నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ ఓం సప్తతే అగ్నే సమిధ సప్త జిహ్వా స్వాహా అగ్నయే సప్తమూర్తమాంజుహోతి సర్వం వై పూర్ణాహుతి సర్వమేవాప్నోతి అథో ఇయం వై పూర్ణాహుతి అస్యామేవ ప్రతిష్టతి హర నమః పార్వతీపతయే वसोर्धाराञ्जुहोति वसोर्मेधारा सहितवा एषा हुयते घृतस्य वा एनमेषाधारा मुष्मिन् लोके पिन्वमानोपतिष्ठदाज्यं ज्योत्ये जोवाज्यन्ते जो वसोर्धारा तेजसैवास्मे तेजो वरुन्धेऽथो कामा वै वसोर्धारा कामानेवावरुन्धे यज्ञेश्वर भगवान् की కనకదుర్గాంబ పరాదేవతకు చండీ పరాదేవతకు మల్లేశ్వర స్వామి వారికి క్షేత్రపాలక అభయాంజనేయ స్వామి వారికి ఆపద ముక్కలవాడ అనాథరక్షక గోవింద నమః పార్వతీపతయే ఆజ్యపాత్రమగ్నిరుత్రతేన ముగ్గుస్థాః నమతేన ముగ్గుస్థాః దర్శనేన ముగ్గుస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ప్రణీతాస్వపానీయ సరిసిత్యభిమంత్ర్య పునః అక్షతోదకైః పూరయిత్వా సదస్సన్మే భూయాः సర్వం మే భూయాः పూర్ణం మే భూయాः అక్షితరసి మామే క్షేష్ఠాः ఏన దేవాः పవిత్రేణ ఆత్మానం ప్రతిష్ఠాః तेन सहस्रधारेण पावमान्यप्रन्तमां प्रजापत्यं पवित्रं शतोद्यामि रम्यं तेन ब्रह्मविदोपयं पोतं ब्रह्मं नीमे इन्द्रस्तु निधि सहमामरान् सोमस्वस्त्यावरणस्मीच्या यमो राजा जातवेदा मूर्जयन्त्यावरण प्राच्यान्ति देवार्तुजो मार्जयन्तं दक्षिणायां दिशिमासा पितरो मार्जयन्तं प्रतीच्याङ्गुः पशवो मार्जयन्तं उदीच्यां दिश्या पौषदेवनस्पदेमर्जयन्तं ऊर्धायान्ति शक्तिस्मत्रो यज्ञमित्रमार्जयन्तं समुद्रं वः प्रेहिणो मिस्वामि विगत्सच्छद्रः प्रजा भूयासं मा परासे चिमत्पयः अञ्जलोपोर्णपात्रमानयति रेत एवास्यां प्रजां ददासि प्रजया हि मनुष्यः पूर्णः मुखं विमृष्टे अववृथस्यैव रूपं कृत्वोत्तिष्ठति क्षदाञ्जलिः धारयेत् ब्रह्माणं पूजयामि ब्रह्मन्न वरन्ते दधामि भवत्कृत ब्रह्मत्व दक्षिणां मनसोत्साह अपरमित हिरण्यं तुभ्यमहं सम्प्रददे नोम तेजस्वी यशस्वी ब्रह्मवत्ससी भव इति विज्ञायते अग्नेस्नाञ्जनोति तदग्निवलं कृत्यावम् अग्ने नमः हुतवहान्मः हुताशं कृष्णत्वन्मः देवमुखान्मः वैश्वन्मः जातवेदसे नमः यस्य स्मृत्यासनामोक्त्यतपोहोमक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णता सज्जनमस्तु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यद्धुतं तु मया देव परिपूर्णसेन हवेन भगवान् सर्वात्मः यज्ञेश्वरस्तु प्रीणातु यज्ञेश्वरार्पणमस्तु अग्नये नमः చేతులు దోషుల్లా పెట్టి యజ్ఞేశ్వరుని ప్రార్థన చేద్దాం చెప్పండి స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం యశః ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం శ్రియం బలం ఆయుష్యం తేజః ఆరోగ్యం దేహి మే అవ్యవాహన శ్రియం దేహి మే అవ్యవాహన ఓం నమః अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोहम इति मां मत्वा क्षमस्व यज्ञेश्वर या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण मातृरूपेण शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः अपराध प्रार्थना क्षमार्पणे कानेकोट नमस्काराలను సమర్పం పరోక్ష సేవగా చండీ హోమాన్ని ఇవాళ ఎల్లవతిని ఉండి జరిగిన భక్తులందరికీ కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్ల ఈ హవన ఫలితం చేత మంచి ఆరోగ్యము ఆయుర్దాయము ఆనందమైన జీవితం ఎల్లవేళలా పొందాలి చిరంజీవి సుఖీ భవ స్వస్తి ప్రత్యక్షంగా చండీ హోమంలో ఇక్కడ పాల్గొన్న భక్తులు ప్రధానంగా రెండు విషయాలు మేము చెప్పే ఉన్నాయి గమనించండి ఇలాంటి విశేషమైన కార్యక్రమాలు మనం జరుపుకున్నప్పుడు ఏక భుక్తం ఒక పూట మాత్రమే మనం భోజనం చెయ్యాలి మధ్యాహ్నం చక్కగా భోజనం చెయ్యండి రాత్రి తినకుండా ఉండండి అలా రాత్రి కూడా మేము ఏమీ తినకుండా ఉండలేమని భావిస్తే పలహారం చేసి ఉండవచ్చు మహామండపం 2వ అంతస్తులో కనిపించేటువంటి